Hello everyone, welcome in the class of TYBSc in Organic Chemistry. So friends, today we are going to discuss about the calculation of CFSC in weak field and strong field octahedral complexes. So guys, in last lecture we start with our third chapter, that is Modern Theories of Coordination Compound Part C. So, in last lecture we discussed about the CFSE. So, what is CFSE? Crystal Field Stabilization Energy. So, basics of this CFSE. What is the definition of this CFSE, or what is actual CFSE? Then characteristics of CFSE. These things or this introductory part of CFSE we already discussed in last lecture. So, today we are going to start calculation of CFSE or calculation of crystal field stabilization energy in weak field and strong field octahedral complexes. So now just we start. CFSE can be calculated in weak field and strong field octahedral complexes using the following formula. There is one formula for calculation of CFSE in weak field and strong field octahedral complexes. So the formula is CFSE in bracket for octahedral. In syllabus we see we have to calculate the CFSE for octahedral, square planar and tetrahedral complexes. So in bracket octahedral we written octahedral. This is because we have to find out the CFSE for octahedral complexes. So the formula is loss in energy due to electrons in T2G orbitals plus gain in energy due to electrons in EG orbitals plus xp. So what is xp? X means, or what is p? P means pairing energy. X means there are various numbers of pairings energy. So x means number of pairings energy. So what is the formula is here? Loss in energy due to electrons in T2G orbitals. We know that the orbitals or the value or delta octa value for T2G orbitals is minus 4. That means there is, from barycenter there is loss in energy due to electrons in T2G orbital. That means the electrons in T2G orbitals having lost their energy or decreasing energy. These things we see in last lecture. So loss in energy due to electrons in T2G orbital plus gain in energy due to electrons in EG orbitals. We know that the EG orbitals or electrons in EG orbitals having plus 6 dq value or plus 0.6 delta octa value. So that means gain in energy. There is increasing energy in EG orbitals, and in T2G there is loss in energy. So these two, that means electrons in T2G orbitals and the electrons in EG orbitals, there is addition of these two EG and T2G orbital electrons plus number of pairing energies is here. So xp. So this is simple formula, or if we see this, the CFSE can be calculated for octahedral complexes in term of delta octa. This is theoretical. म्हणजे इथे आपल्याला समजलं की theoretical नेमकं लॉस इन एनर्जी ड्यू टू T2G ऑर्बिटल्स मधली एनर्जी आणि गेन इन एनर्जी फ्रॉम EG ऑर्बिटल्स. बट इन द केस ऑफ डेल्टा ऑक्टा, और ज्यावेळेस आपण डेल्टा ऑक्टामध्ये याची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल तर त्याच्यासाठी हा महत्त्वाचा एक फॉर्म्युला दिलेला आहे. तर तो फॉर्म्युला आपल्याला फॉलो करायचा आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला टोटल CFSE म्हणजे क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो द फॉर्म्युला इज -0.4 NT2G delta octa. That means this is value in delta octa. So this is value in delta octa plus 0.6. जिथे प्लस लिहू शकतो, नाही लिहिलं तरी चालेल, बट 0.6 NEG डेल्टा ऑक्टा प्लस एक्स पी. दॅट मीन्स नंबर ऑफ पेअरिंग एनर्जी. NT2G इथे जे होतं तेच फॉर्म्युलामध्ये NT2G जेवढे नंबर ऑफ T2G ऑर्बिटल्समधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आपण बघितलं मागच्या लेक्चरला, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.4 डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू और -4 DQ. कुठलं तरी
एकतर डेल्टा ऑक्टामध्ये व्हॅल्यू लिहायची किंवा डी क्यूमध्ये व्हॅल्यू लिहायची, पण ती एकाचमध्ये कंटिन्यू करत राहायची. इथे डेल्टा ऑक्टामध्ये लिहायची, इकडे परत डी क्यूमध्ये लिहायची, म्हणजे ते कन्फ्युजन होईल आणि आन्सर जे आहे ते रॉंग येईल. म्हणजेच मग एक फॉर्म्युला सॉल्व करताना कुठलीही एकच व्हॅल्यू, म्हणजे एकतर डेल्टा ऑक्टाची व्हॅल्यू लिहायची किंवा डी क्यूमधली व्हॅल्यू लिहायची, जेणेकरून आपलं आन्सर जे आहे ते करेक्ट येईल. सो here is 0.4 n number of T2Gs. So here n T2G is number of electrons present in T2G. This is n for the number of electrons. N means number of electrons present in T2G. N is equal to number of electrons present in EG orbitals. P stands for pairing energy. This P stands for pairing energy, and X, this X is for total number of electron pairs present in T2G and EG orbital in octahedral complexes. तर EG आणि T2G मध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर्स प्रेझेंट आहेत, तेवढे नंबर ऑफ एक्स म्हणजे तेवढे नंबर ऑफ पेअरिंग, तेवढी नंबर ऑफ पेअरिंग एनर्जी आपण इथे एक्स म्हणजे 1 असेल तर 1p, एक पेअरिंग असेल तर 1p, 2 असेल तर 2p, 3 असेल तर 3p, अशा पद्धतीने एक्स इज इक्वल टू जेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअरिंग प्रेझेंट असून T2G किंवा EG ऑर्बिटल्समध्ये इन ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये त्याला आपण एक्स म्हणू शकतो. तर अशा पद्धतीचा सिम्पल फॉर्म्युला आहे. -0.4 n T2G -0.4 इंटू, म्हणजे जिथे T2Gमध्ये जेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, n T2G number of electrons present in T2G, and the n is equal to number of electrons present in EG. So 0.6 इंटू n मध्ये जर 2 असतील तर 0.6 इंटू 2 करायचं आहे. जर T2G मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स असतील, 4 असतील तर 0.4 ने इंटू 4 म्हणजे -0.4 ने इंटू 3 इंटू 4, जेवढ्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या पद्धतीने आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि ह्या दोघांची जी आहे ती ॲडिशन करून फायनल जे आन्सर येईल ते आपल्याला CFSE व्हॅल्यू मिळणार आहे त्या पर्टिक्युलर कॉम्प्लेक्सची. सो अशा पद्धतीने आपण त्या ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सची CFSE जी आहे ती कॅल्क्युलेट करू शकतो. तर आपण एक्झाम्पल बघूयात त्याचे, जेणेकरून तुम्हाला ते CFSE कशी कॅल्क्युलेट करायची ती इझिली समजेल. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल इज हिअर. तो एक्झाम्पल आपण तर आता D1 पासून D4 पर्यंत एक्झाम्पल बघूया. म्हणजे D1 D2 म्हणजे आता स्कॅन्डियम जो आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन जे आहे ते 4s2D1. पुढचे 18 सोडून इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बघा. तर मग D1 सिस्टीम म्हणजे Dमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असलेला जो आपला ट्रान्झिशन मेटल आहे तो स्कॅन्डियम, म्हणजे स्कॅन्डियम +2 असल्यावर D1 कॉन्फिग्युरेशन हे जे आहे ते येत असतं. सो फॉर D1 कॉम्प्लेक्सेस आपला D ऑर्बिटल आहे, Dमध्ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स असतात. मग D1 एकच इलेक्ट्रॉन आहे, तो एक इलेक्ट्रॉन आपण अशा पद्धतीने फिल केला, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन येणार आहे. आपण T2G आणि EGमध्ये जर घेतलं अशा पद्धतीने, T2Gचे 3 ऑर्बिटल्स जे बॅरिसेंटरपासून खाली येत आहेत आणि EGचे 2 ऑर्बिटल्स जे त्याची एनर्जी इन्क्रीज झाल्यामुळे ते वरती गेलेले आहेत, बॅरिसेंटरपासून वरती. दिस इज +6 आणि दिस इज -4. सो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करताना आपण T2Gमध्ये आधी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करतो इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. हे आपण ऑक्टाहेड्रलमध्ये बघतो की ऑक्टाहेड्रलमध्ये T2G खाली असतो, EG वरती असतो. या बेसिक गोष्टी आधी क्लिअर करून घ्यायच्या, म्हणजेच प्रॉब्लेम सॉल्व करताना आपल्याला कुठलीही अडचण येणार नाही. सो D1 सिस्टीम होती, एकच इलेक्ट्रॉन आपल्याला फिल करायचा आहे. तो इथले 5 ऑर्बिटल्स, 3 आणि 2 मिळून 5 ऑर्बिटल्स झाले. सो इलेक्ट्रॉन सुरुवातीपासून स्टार्ट केला आपण. तर T2Gमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आपण फिल केला, एकच इलेक्ट्रॉन होता D1 सिस्टीम, 1 इलेक्ट्रॉन फिल केला आपण. तर आता आपल्याला CFSE कॅल्क्युलेट करायची. CFSEचा फॉर्म्युला होता -0.4 इंटू n T2G प्लस 0.6 इंटू n EG. तर इथे जर बघितलं आपण T2Gमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, आपला EG ऑर्बिटल्समध्ये एकही इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नाही. मग आपल्याला फक्त जेवढे T2Gमध्ये ऑर्बिटल्स आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सो 0.4 इंटू 1, एकच इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे 0.4 ने 1ला मल्टिप्लाय केलं. सो डेल्टा ऑक्टा इज इक्वल टू -0.4 DQ. सो CFSE फॉर स्कॅन्डियम +2 और CFSE फॉर D1 सिस्टीम इज -0.4 DQ. So this is for D1 complex. Now the second example is for D2 complex. So we know that the D2 system means there are 2 electrons
d orbital having 2 electrons 1 and 2. So d2 system is here. Electronic configuration is t2g2 eg0. t2g आणि eg हे तुमच्या माहितीसाठी बुकमध्ये फक्त एकच d4 सिस्टीम दिलेली आहे, पण कुठलंही कन्फ्युजन म्हणजे डायरेक्ट D4 घेतलं तर कन्फ्यूज होईल. D1 टू D4 पर्यंत गेलो तर तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही आणि ॲक्च्युअलमध्ये काय होतं ते समजेल. म्हणून D1 टू D4 सिस्टीम आपण घेतलेल्या म्हणजे आपण लिहून घेतलेल्या आहेत किंवा आपण डिस्कस करून घेते, म्हणजे आपल्याला जी पुढची सिस्टीम आहे की ते आपण पुढे बघूया. तर ठीक आहे, T2G2 आणि Eg0 2 इलेक्ट्रॉन्स होते D2 सिस्टीममध्ये 1 2. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन काढलं आपण 3 आणि 2 5 मध्ये. हे 5 आपण अशा पद्धतीने लिहिलं की D2 सिस्टीम 3 + 2 T2G and Eg 2 इलेक्ट्रॉन आपण फिल केले T2G मध्ये 2 वेगवेगळ्या ऑर्बिटल्समध्ये. तर इलेक्ट्रॉन्स फिल केले, 2 इलेक्ट्रॉन फिल केले. आता Eg मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही, T2G मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता CFSE कॅल्क्युलेट करायचा आपला जो फॉर्म्युला होता त्या फॉर्म्युलामध्ये ह्या व्हॅल्यूज टाकला की CFSE इज इक्वल टू -0.4 इंटू 2 काय केलं की इथे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. 2 इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे आपण 0.4 इंटू 2 केलं. सो आपली डेल्टा ऑक्टाची जी व्हॅल्यू होती किंवा CFSE जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला मिळाली 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू -0.8 DQ और -0.8 डेल्टा ऑक्टा. सो अशा पद्धतीची आपल्याला CFSE मिळाली T2 सिस्टीमसाठी किंवा Titanium+2 कॉम्प्लेक्ससाठी, Titanium+2 मेटलसाठी जी आहे -0.8 DQ. नाउ for D3 complexes or the complex having D3 configuration or D3 configuration, electronic configuration. So the example is vanadium+2. So this is D orbitals 1 2 3 4 5. So D3 having 3 electrons 1 2 3. So the electronic configuration is T2G3 Eg0. T2G3 Eg0 मध्ये आपण इलेक्ट्रॉन्स फिल करताना बघा T2G मध्ये तिघही इलेक्ट्रॉन बसले तरीसुद्धा आपला Eg जो आहे तो एम्प्टी आहे. एम्प्टी असल्यामुळे आपल्याला मग आता सिम्पल CFSE जो फॉर्म्युला होता -0.4 इंटू 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याच्यामुळे आपण इंटू 3 केलं आहे. 0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 डेल्टा ऑक्टा. So the CFSE for D3 complexes or D3 electronic configuration is -1.2 DQ or -1.2 delta octa or -12 DQ. तर ही सुरू करतात असताना आपण बघितलं की वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये की वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये जी CFSE असणार आहे ती डिफरंट असणार आहे. वेगवेगळी CFSE मिळणार आहे. आपण हे मागच्या लेक्चरला डिस्कस केलेलं आहे. पण मग ते डिफरंट कोणत्या वेळेस होईल म्हणजे ज्यावेळेस वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन असेल आणि ते असताना सुद्धा फॉर एक्झाम्पल आपण D1 सिस्टीम घेतली. D1 सिस्टीम म्हणजे तुमची स्ट्रॉंग फील्ड किंवा वीक फील्ड लिगॅंड जरी असेल किंवा तुमचा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स असेल किंवा वीक फील्ड असेल किंवा हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असेल किंवा लो स्पिन असेल. पण D1 म्हणजे आपण सगळ्यात आधी जर आपण बघितलं आहे पाऊलीस एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, त्यानंतर हर्ट्झ रूल ऑफ मॅक्झिमम मल्टिप्लिसिटी आणि अजून एक कुठला होता अवबो प्रिन्सिपल. तर ह्या प्रिन्सिपलनुसार आपण जे मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलं की सगळ्यात आधी T2G मधले तिघही इलेक्ट्रॉन फील करून घ्यायचे. तुमचा जो कॉम्प्लेक्स आहे तो स्ट्रॉंग फील्ड असो किंवा वीक फील्ड असो, सगळ्यात आधी T2G 1 1 1 सगळ्यांमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन फील करून घ्यायचं आहे. ते तिघही इलेक्ट्रॉन फील केल्यानंतर मग पुढची गोष्ट की त्यानंतर बघायचा आपला जो लिगॅंड किंवा आपला कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स आहे किंवा वीक फील्ड आहे त्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की तिथे पेरिंग होईल की जो आपला इलेक्ट्रॉन आहे फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो Eg जाईल किंवा जर आपली लिगॅंड जी आहे ती वीक फील्ड असेल तर आपला चौथा इलेक्ट्रॉन जो असणार आहे तो Eg मूव्ह होणार आहे. आणि जर आपला स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स असेल किंवा लिगॅंड जी स्ट्रॉंग फील्ड असेल तर ती वरती न जाता ती T2G मध्येच पेरिंग होणार आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण मागच्या युनिटमध्ये आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. मग D1 D2 आणि D3 सिस्टीम जर बघितलं तुम्ही या तिघही केसमध्ये आपण जे आपण डिस्कस केलं D1 D2 आणि D3 मध्ये तुमचा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉंग फील्ड असू द्या किंवा वीक फील्ड असू द्या
किंवा तुमच्या कॉम्प्लेक्समधले लिगॅंड स्ट्रॉंग लिगॅंड असू द्या किंवा वीक फील्ड लिगॅंड असू द्या, तुमच्या या तिघांचं स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन किंवा CFSE व्हॅल्यू जी असणार आहे ती दोघाही केसमध्ये स्ट्रॉंग फील्डमध्ये आणि वीक फील्डमध्ये सेम असणार आहे. याचं रिझन आहे आपण इलेक्ट्रॉन्सची फिलिंग 1 to 3 आपण D2G 111 इलेक्ट्रॉन फिल करत जाणार आहोत. आता ज्यावेळेस आपण D4 सिस्टीमकडे जाणार आहोत त्यावेळेस आपली वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड ही जी कन्सेप्ट आहे ती त्या ठिकाणी लागू होणार आहे. सो आपण आता D4 सिस्टीममध्ये किंवा D4 कॉम्प्लेक्सेसबद्दल बोलूया, म्हणजे तिथे तुम्हाला ती गोष्ट समजेल. सो नाव वी स्टार्ट विथ D4 complex. For D4 complex, so the chromium plus 2 is the example, or chromium plus 2 ion has the D4 configuration. मी तुम्हाला D1 3D सिरीज आधीच पाठ करायला लावली आहे. स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, आयर्न मॅंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, कॉपर, झिंक ही पूर्ण D1 to D10 जेवढे पण 3Dचे जेवढे पण एलिमेंट्स आहेत मी तुम्हाला आधीच पाठ करायला लावले. ते पाठ कराल तर तुम्हाला पूर्ण कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अतिशय सोपी जाईल. सो D1 to D10 सिस्टीम सगळी पाठ करा. तर D4 जो आहे तो क्रोमियम प्लस 2 असल्यावर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन असणार आहे D4. सो द क्रोमियम प्लस 2 आयन हॅज D4 कन्फिग्युरेशन. So for D4 configuration, distribution of electrons in weak and strong octahedral field is different. जे मी मगाशी सांगितलं तेच की D4 केसमध्ये इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन जे असणार आहे ते वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्डमध्ये डिफरंट असणार आहे. सो देअरफॉर CFSE व्हॅल्यू इन वीक अँड स्ट्रॉंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड आर ऑल्सो डिफरंट. आणि त्याची डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरंट असल्यामुळे येणारी जी CFSE व्हॅल्यू आहे ती CFSE व्हॅल्यू ही वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये डिफरंट असणार आहे. ती कशी डिफरंट असणार आहे त्याचं हे एक्झाम्पल घेऊन, एक वीक फील्डचं आणि एक स्ट्रॉंग फील्डचं एक्झाम्पल घेऊन आपण बघूयात की ते वेगळं कसं असणार आहे. दोघांमध्ये डिफरंट आपल्याला CFSE व्हॅल्यू कशा पद्धतीने बघायला मिळणार आहे. सो सिम्पल 1 2 3 4 5 अशा पद्धतीने 5 आपले D ऑर्बिटल्स होते. 5 मध्ये आपले D4 सिस्टीममध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला फिल करायचे. सो 1 2 3 4 5 यावेळेस बॉक्स न काढता अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग केली की 1 2 3 4 5. जर इथे ही कन्फ्युजन होत असेल तर आपण इथे बॉक्स काढून घेऊया, म्हणजे तुमचंच अशा पद्धतीने टोटल 5 ऑर्बिटल्स आहेत Dचे. त्याच्यात सिंगली आपण इलेक्ट्रॉन फिल केले सगळ्यांमध्ये 1 2 3 4. आता सगळ्यात आधी वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड असल्यावर नेमकं काय होणार आहे. तर आपल्याला माहिती आहे वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड किंवा वीक फील्ड लिगॅंड्स ज्यावेळेस असतात त्यावेळेस कुठल्याही पद्धतीची पेअरिंग आपल्याला बघायला मिळत नाही. मी म्हणून सांगतो की परत मागचं लेक्चर याच्याशी रिलेटेड आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये ह्या गोष्टी आपण परत बघितल्या आहे की वीक फील्ड लिगॅंड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंडमध्ये की वीक फील्ड असल्यावर पेअरिंग होत नाही. पेअरिंग होत नाही म्हणजे इलेक्ट्रॉन जो आहे तो सरळ Egकडे मूव्ह होतो. T2G मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन भरले आपण, 5ही ऑर्बिटल 2 याच्यात डिस्ट्रीब्यूट झाली. T2G आणि 2 सेट तयार झाले, एक T2G आणि एक Eg. इथून आपलं तुमचं बॅरोसेंटरपासून सो T2G आणि Eg असे 2 सेट मिळाले. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत वीक फील्डमध्ये 1 2 3 आपण इलेक्ट्रॉन फिल केले आणि चौथा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो आपण सरळ Egकडे मूव्ह केला. तर अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे. आता हे डिस्ट्रीब्युशन समजलं की T2G मध्ये 3 आणि उरलेला चौथा होता तो सरळ Egकडे गेला, Eg ऑर्बिटल्समध्ये गेला. सो आणि आपल्याला माहिती Egची जी व्हॅल्यू आहे डेल्टा ऑक्टा ती प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टा आहे आणि जी T2Gची आहे ती -4 DQ और -0.4 डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू आहे. सो इथे आपली जी आहे आणि आपला जो फॉर्म्युला होता +4 T2G +6 Eg, तर हा जो CFSE कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला आहे आपली इथे जी CFSE व्हॅल्यू आहे ती आता बदलणार आहे. सो
परत एकदा ह्या बेसिक गोष्टी की वीक फील्ड लिगँड्स आपल्याला माहिती आहे कुठल्या कुठल्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन सारख्या असणाऱ्या कॉम्प्लेक्स ज्यावेळेस क्रोमियम सोबत असतील तर त्यावेळेस अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन होईल. त्यानंतर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स म्हणजेच आपला हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. वीक फील्ड, हाय स्पिन हे दोघंही अपोजिट असल्यामुळे आपलं कन्फ्युजन होतं. सो ती गोष्ट ही इथेच क्लिअर करून घ्या. माझं स्वतःचं व्हायचं म्हणून सांगतो की वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस त्याच्यात जे असतात त्याला हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असं म्हणतो. म्हणजे त्याच्या वीक आणि हाय हे अपोजिट आहेत, पण दोघांचा मिनिंग सेम आहे की वीक हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किंवा आणि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस. सो हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की पेरिंग एनर्जी ही जास्त असते डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यूपेक्षा. सो इथे जर बघितलं आपण नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन बघायला मिळाले आपल्याला 4. सगळेही अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स आहेत 1 2 3 4. सगळ्याही कुठलीही पेरिंग नाही. सो नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4. सो मॅग्नेटिक मोमेंट व्हॅल्यू इज 4.80 बोर मॅग्नेटॉन. जर चारही वेगवेगळे असतील तर ती 4च्या पुढे जाईल. त्याचा फॉर्म्युला आहे म्यू इफेक्टिव्हचा √n × n+2. तर ह्या फॉर्म्युलामध्ये जर तुम्ही ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, आपण फॉर्म्युलासुद्धा लिहून घेतलेला आहे फर्स्ट चॅप्टरमध्ये, तर त्याच्यात जर ही व्हॅल्यू टाकली तर तुमची जी मॅग्नेटिक मोमेंट येणार आहे ती एवढी येणार आहे. त्यानंतर मग आता लगेच आपण CFSEकडे वळूया की मॅग्नेटिक मोमेंट आपल्याला समजली, नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन समजले, आपल्याला हेही समजलं की T2 मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि EG मध्ये 1. सो आपला जो फॉर्म्युला आहे CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू -0.4 n T2G डेल्टा ऑक्टा प्लस 0.6 EG ऑर्बिटल प्लस 0.6 n EG डेल्टा ऑक्टा प्लस XP नंबर ऑफ पेरिंग इलेक्ट्रॉन. सो हिअर इज नो पेरिंग इज हिअर. सो तर आपल्याला फक्त इथे आता आपल्या व्हॅल्यूज टाकायच्या आहे. 0.4 इंटू T2G मध्ये टोटल किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 1 2 3. सो -0.4 इंटू 3 प्लस EG मधला आपला 1 इलेक्ट्रॉन. तर आपल्याला माहिती आहे EGची जी व्हॅल्यू आहे ती 0.6 इंटू 1 डेल्टा ऑक्टा. तर ती ही व्हॅल्यू आपण त्याच्यात टाकली की 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.6 अँड -0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2. तर दोघांचं ॲडिशन करायची आहे. -1.2 प्लस 0.6. सो -1.2 प्लस 0.6 इज इक्वल टू -0.6. कारण मायनस प्लस मायनस व्हॅल्यू येईन आपली 0.6 डेल्टा ऑक्टा. सो CFSE for this complex or CFSE for D4 system is -0.6 for weak field complex. तर CFSE जी आहे weak field complex साठी in the case of D4 complex is -0.6 ही झाली weak field साठी. आता ज्यावेळेस स्ट्रॉंग लिगँड असेल त्यावेळेस त्याचं एक्झाम्पल बघूया आणि इथे तुम्हाला डिफरन्स समजेल की स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये नेमका काय डिफरन्स येतो. तर लगेच सुरुवात करूया की D4 सिस्टीम. D4 तर अशा पद्धतीचे हे पाचही ऑर्बिटल 1 2 3 4 अँड 5. तर 5D ऑर्बिटल्समधले आपले D4 सिस्टीमचे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपण फिल केलेत. 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल केल्यानंतर मग त्याचे 2 सेट तयार झाले T2G आणि EG. तर मग T2G मध्ये आपण आता स्ट्रॉंग फील्ड म्हणजे आपण आता बोलतो आहे स्ट्रॉंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड कॉम्प्लेक्सबद्दल. तर स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपल्याला माहिती आहे की किंवा आपण शिकलो आहे की ज्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड प्रेझेंट असेल कॉम्प्लेक्समध्ये लाईक CN- carbonyl NO2 or ammonia type of ligands is present in complex, the complex is strong octahedral field complex or the complex is low spin complex. And in the case of low spin complex there is electron pairing in T2G. म्हणजेच ज्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स असतात त्यावेळेस हे इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन EGकडे न जाता त्याची T2G मध्ये स्पेअरिंग होऊन जाते. हे स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये. आणि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये पेअरिंग न होता तो इलेक्ट्रॉन जो आहे तो EGकडे सरळ EGकडे निघून जातो. सो स्ट्रॉंग फील्डमध्ये चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आपण 3 इलेक्ट्रॉन्स भरले. जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता
तो परत T2Gमध्ये पहिल्याकडे पेअरिंग झाला आणि पेअरिंग झाल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचं त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बघायला मिळालं. सो हे कुठल्या केसेसमध्ये किंवा ज्यावेळेस स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड्स कुठल्या असतात की ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्समध्ये सायनाइड मायनस किंवा कार्बोनिल किंवा NO2 मायनस किंवा अमोनिया लिगॅंड अशा पद्धतीचे लिगॅंड प्रेझेंट असतील त्यावेळेस अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे. म्हणजेच आपला जो हा कॉम्प्लेक्स आहे तो स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स म्हणजे लो स्पिन स्ट्रॉंग लो. तर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेसमध्ये डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू ही पेरिंग एनर्जीपेक्षा जास्त असते. ही आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे. सो जर इथे बघितलं नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, सर ही जी आहे ती पेरिंग झाली. सो नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन उरलेले आहेत फक्त 2 1 2. सो द नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन इज 2. दिस इज बायोसेंटरपासून बिलोला आपले T2G ज्याची व्हॅल्यू आहे -4 DQ -0.4 डेल्टा ऑक्टा आणि याची व्हॅल्यू आहे 0.6 डेल्टा ऑक्टा प्लस. तर नंबर ऑफ अनपेअर इलेक्ट्रॉन काढले आपण 2 अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता सिम्पली CFSE कॅल्क्युलेट करायची आहे. CFSE कॅल्क्युलेट करायचा फॉर्म्युला आपण बघितला -0.4 NT2G डेल्टा ऑक्टा प्लस 0.6 NEG प्लस नंबर ऑफ पेअर XP म्हणजेच नंबर ऑफ पेअरिंग. सो आपण फॉर्म्युलामध्ये सिम्पल व्हॅल्यूज टाकल्या. आपल्या T2Gमध्ये टोटल किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 1 2 3 4. फक्त आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स मोजायचे आहेत किती आहेत 1 2 3 4. आता इथे अनपेअर इलेक्ट्रॉन्स नाहीत, जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आपल्याला मोजायचे आहेत. तर आपण सिम्पल फॉर्म्युलाच म्हणतो ना NT2Gमध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढे. सो इथे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो -0.4 × 4. EGमध्ये कुठलाही इलेक्ट्रॉन नाही आहे म्हणून 0.6 × 0 = 0. आणि नंबर ऑफ पेअरिंग किती आहेत, एक पेअरिंग झालेले आहेत. सो प्लस 1p म्हणजे इथे एक पेअरिंग असल्यामुळे आपण 1p लिहिला. तर टोटल कॅल्क्युलेशन करून आपण बघितलं आपला जो EGमध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही, जे आहे ते T2Gमध्ये आहे. T2Gमध्ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो -0.4 × 4 = -1.6. सो द CFSE व्हॅल्यू फॉर D4 strong field complex is -1.6 डेल्टा ऑक्टा और -16 DQ. आणि जी आपण वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स वीक ऑक्टॅड्रल फील्डमध्ये जी बघितली होती व्हॅल्यू ती व्हॅल्यू किती होती आपली की ती व्हॅल्यू होती -0.6 आणि ही -1.6. तर ही दोघांची CFSE जी आहे ती डिफरंट येते स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये. आपण परत D1 D2 D3 बघितलं, त्याच्यात कुठलाही वीक फील्ड स्ट्रॉंग फील्ड असल्यावर कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन चेंज होत नाही. बट इन द केस ऑफ D4, आता D4च्या पुढे जाऊन D5 केसमध्ये पण तेच होईल, D6मध्ये पण तेच होईल. परत मग तिथून पुढचे D7 D8 D9. तर ह्या केसमध्ये स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमधली जी आहे ती CFSE व्हॅल्यू ही डिफरंट होत असते किंवा वेगवेगळी होत असते. तर ते सगळं एका टेबलमध्ये दिलेलं आहे. ह्या टेबलमधून आपली बरीचशी आयडिया क्लिअर होईल की आपल्याला सगळ्यांची CFSE व्हॅल्यूची टेबल. बट ॲक्च्युअली तुम्हाला समजायला पाहिजे की ती कशी कॅल्क्युलेट करायची इन द केस ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये. तर दोघंही एक्झाम्पल अति सुटसुटीत आपण बघितलेले आहेत, त्याच्यात काहीही अडचण नसेल असं मला वाटतं. बट आता सिम्पल एक आपल्यापुढे टेबल दिलेला आहे. तो टेबल काय बनतो आपण ते बघूयात. की हा जो टेबल आहे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वीक फील्ड आणि दुसरा आहे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रॉंग फील्ड. हाय स्पिनचा एक टेबल आणि दुसरा आहे लो स्पिनचा स्टेप. सॉरी, दिस इज फॉर लो स्पिन. तर इथे लो स्पिन आणि हा आहे हाय स्पिनचा वीक फील्ड. हाय स्पिन, स्ट्रॉंग फील्ड, लो स्पिन. सो D9 DN कन्फिग्युरेशन, D1 to D10 पूर्ण कन्फिग्युरेशन आपल्या पुढे दिलेले आहेत. प्रत्येकाची वीक फील्ड असल्यावर इलेक्ट्रॉन्सची फिलिंग कशी असणार आहे आणि त्याची CFSE टोटल किती असणार आहे ती या पूर्ण चार्टमध्ये आपण दिलेली आहे. तर हे सगळे आपण D4 पर्यंत जरी बघितले, D5 D6 D7 ह्या केस तुम्ही
ट्राय करून बघायचे आहेत. घरी तुम्हाला काढता येते का, CFSE तुमची ॲक्युरेट येते का, याच्यावरून तुमची CFSE हा जो टॉपिक आहे तो पूर्ण कवर होऊन जाईल. सो D1, सो दिस आरो फॉर आपण ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3, T2Gचे 3 आणि EGचे तुमचे हे 2 ऑर्बिटल्स, म्हणजेच टोटल D ऑर्बिटलचे पूर्ण एवढे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स. त्याच्यात T2G जो खालचा सेट होतो तो आपला 3 आणि हे तुमचे हाय एनर्जी असणारे आपले EG ऑर्बिटल्स 2. तर इथे आपण सरळ सरळ ते इलेक्ट्रॉन्स दाखवतो आहे, म्हणजे आपल्याला समजायला पाहिजे फक्त. सर D1मध्ये एक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो T2G मध्ये जातो. आपण बघितला त्याची CFSE व्हॅल्यू जी आली ती -0.4 DQ. D2 बघितला आपण, त्याची -0.8 आली, हेही आपण एक्झाम्पल बघितलं. त्यानंतर D3 बघितला, -1.2 गेली. आता हे इन द केस ऑफ वीक फील्ड. जर तुम्ही स्ट्रॉंग फील्डमध्ये पण बघितलं, बघा इकडे स्ट्रॉंग फील्डमध्ये D1 बघितला, एक इलेक्ट्रॉन T2G मध्ये आला, दोघांची CFSE व्हॅल्यू स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये -0.4 आली, इथंही -0.4 आली. त्यानंतर D2 मध्ये -0.8 आली, इथेही -0.8 आली. दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक की डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते सेम आहे. परत D3 मध्ये पण सेम, इथे D3 मध्ये तिघही इलेक्ट्रॉन T2G मध्ये आणि दोघांची जी व्हॅल्यू -1.2 -1.2. फक्त इन द केस ऑफ D4 जे आता आपण जस्ट बघितलं एक्झाम्पल, तर जे त्याच्यात जी इलेक्ट्रॉनची फिलिंग आहे ती कशा पद्धतीची आहे की 1 2 3चे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते T2G ऑर्बिटल्समध्ये आहेत आणि पुढचा चौथा जो इलेक्ट्रॉन जाणार आहे तो EG मध्ये, सिम्पल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये. आणि त्याच्या अपोजिट D4 मध्ये इथे कसं होतं की T2G मध्येच 3 इलेक्ट्रॉन झाल्यानंतर चौथा इलेक्ट्रॉन T2G मध्येच आपण पेअर केला. दोघांची CFSE जी व्हॅल्यू आली ती याची आली -0.6 डेल्टा ऑक्टा आणि याची जी आली ती -1.6 डेल्टा ऑक्टा प्लस 1 पेरिंग. तसंच पुढच्या D5 केसमध्ये काय होणार आहे, 1 2 3 4 5 पाचही ऑर्बिटल्समध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन, T2G दोघं आणि EG दोघांमध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपण फिल केले. EG मध्ये 2, T2G मध्ये 3. तर दोघांची जी CFSE व्हॅल्यू येणार आहे ती 0 येणार आहे. तुम्ही ट्राय करून बघा, कॅल्क्युलेशन करून बघा 0 येते का. आणि इन द केस ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड और इन द केस ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस 1 2 3 4 लगेच पेअरिंग झाला, 5वा पण पेअरिंग झाला. तर टोटल 5 इंटू -0.4 इज इक्वल टू -2.0 आणि नंबर ऑफ पेअरिंग जे आहे ते 2. तर इथे वेगळी आहे, इथे 0 आहे, इथे -2.0 प्लस 2 पेअरिंग. तर असं स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये चेंज झालेली आहे व्हॅल्यू. त्यानंतर D6 मध्ये टोटल 5 सिंगली फील्ड केले, मग पुढचा इलेक्ट्रॉन आहे तो 6वा इलेक्ट्रॉन तो लगेच T2G कडे येणार आहे. सो T2G मध्ये एक पेअरिंग झालेली आहे आणि -0.6 आपल्याला जी आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला CFSE व्हॅल्यू जी आहे ती मिळालेली आहे. सॉरी -0.6 नाही ना, -0.4 येईल इथे. सो -0.4 कारण ही सगळे मायनस झाले 0, एकच इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे ना T2G मध्ये. सो -0.4 आणि 1 पेअरिंग आपल्याला बघायला मिळाली. इन द केस ऑफ D6, इकडे D6 मध्ये बघितले तर ती सेम केस की 6च्या 6 इलेक्ट्रॉन्स आपण 6 इलेक्ट्रॉन्स आपण जे आहे T2G मध्ये पेअरिंग केलेत. सो पूर्णची व्हॅल्यू येणार ती -2.4 डेल्टा ऑक्टा और -24 DQ प्लस पेअरिंग किती झालेली आहे, 3 पेअरिंग. D7 मध्ये इथे वीक फील्डमध्ये सेम, पाचही आधी T2G 1 इलेक्ट्रॉन फिल करायचे, उरलेले नंतर T2G कडे टाकायचे आहेत इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगॅन्ड. सो हे 2 एक्स्ट्रामध्ये आहेत, म्हणजे हे सगळे मायनस झालेत, सिंगल. तर त्याची जी हे तुम्ही ट्राय करून बघा हां, याच्यात काही अडचण आली तर विचारा नंतर. बट एवढे सगळे एक्झाम्पल्स घ्यायला आपल्याला परवडणार नाही आणि तुमचीही प्रॅक्टिस होऊन जाईल, काहीही वेगळं काही नाही आहे. सो -0.8 प्लस 2 पेअरिंग, 2 पेअरिंग आहे. -0.8 कशी आली तुम्ही फॉर्म्युलामध्ये टाकून बघा. D7 मध्ये इथे -1.8 आली आणि ती 3 पेअरिंग. इथे बघा आता T2G तिघंही पेअरिंग केल्या, मग आता 7वा इलेक्ट्रॉन लगेच आपण EG कडे नेला. स्ट्रॉंग फील्डमध्ये पेअरिंग होते, वीक फील्डमध्ये पेअरिंग होत नाही. सो स्ट्रॉंग फील्डमध्ये तिघंही T2G पेअरिंग झाले, मग पुढच्या 7व्याला लगेच आपण EG कडे नेला. सो द व्हॅल्यू इज -1.8 प्लस 3 पेअरिंग. दिस इज फॉर D7. नाव D8 सिम्पल, 5ही भरून घेतले, उरलेले तिघांनी T2G मध्ये. सो द व्हॅल्यू इज -1.2 अँड 3 पेअरिंग, 1 2 3 पेअरिंग. D8 मध्ये हे तिघंही पेअरिंग करून घेतली, उरलेल्या T2G मध्ये एक भरला, नंतर दुसरा भरला. सो द डेल्टा ऑक्टा व्हॅल्यू इज -1.2 और CFSE व्हॅल्यू इज -1.2 प्लस 3 पेअरिंग. आता D9 मध्ये 1 2 3 4 5 भरत गेलो, नंतर उरलेले 4 जे आहेत T2G तिघंही आणि उरलेला एक लगेच EG कडे नेला.
सो द व्हॅल्यू इज -0.6 प्लस 1 2 3 4 पेरिंग. आणि इथे जर D9 मध्ये बघितलं, T2च्या आधी आपण भरून घेतले 3 3 3 6 झाले आणि 6 प्लस हे पुढचे 3. मग मध्ये एक भरला, लगेच कडे दुसरा पेरिंग केला. बघा, T2कडे पेरिंग केली, नंतर कडे आपण इलेक्ट्रॉन्स नेले, तेही सिंगली आपण भरले. नंतर मग जो पुढचा आहे 9वा इलेक्ट्रॉन तो आपण इथे पेरिंग केला मध्ये. सो त्याची CPSC व्हॅल्यू आलं -0.6 प्लस 4 पेरिंग. अँड लास्ट वन इज D10 मध्ये सगळे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते डबली आपण भरून टाकले सगळे 1 2 3 4 5. नंतर 1 2 3 4 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. त्याची CPSC व्हॅल्यू 0 आली, पेरिंग टोटल 5. आणि D10 केसमध्ये सगळे पेरिंग केले, सो द व्हॅल्यू इज 0. म्हणजे D10 केसमध्ये 0 0 सेम व्हॅल्यू आली आपली. आणि इथे 5 पेरिंग, इथे पण 5 पेरिंग. सो D10 केससुद्धा अशी आहे की जी स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये आपल्याला सेम CPSC देते. आणि त्या दोघांची स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये सेम दाखवू, ज्या पद्धतीने D1 D2 D3. आता चेंज कुठे झाला? D4मध्ये, D5मध्ये, D6मध्ये आणि D7मध्ये. या दोघांमध्ये परत आपल्या D8 आणि D9. आता नेमका काय चेंजेस झाला ते आपण डिस्कस करणार आहोत. तर हे सगळे तुम्ही ट्राय करून बघा. आपण D4 पर्यंत घेतले, D5 D6 D7 D8 D9 D10 स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्डमध्ये ट्राय करून बघा. काही अडलं तर विचारा, पण ट्राय करून बघा. तर मग आता हा पूर्ण जो टेबल आहे त्याच्यावरून नेमकं कन्क्ल्युजन काय निघालं ते बघूया आपण. ते ह्या पूर्ण पॅराग्राफमध्ये दिलं आहे आणि मग नंतर बघूया आपण की नेमकं काय कन्क्ल्युजन काय निघालं. सो D1 to D3 कन्फिग्युरेशन, द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वीक अँड स्ट्रॉंग फील्ड ऑक्टायडल कॉम्प्लेक्सेस इज सेम. जे आपण बोललो ते D1 D2 आणि D3 सिस्टीममध्ये स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन सेम आहे. म्हणजे दोघांची CPSC जी आहे ती सेम बघायला मिळाली आपल्याला 1 2 आणि 3 केसमध्ये, 1 D1 D2 D3 केसमध्ये. म्हणजेच सो देअर CPSC व्हॅल्यू फॉर वीक अँड स्ट्रॉंग फील्ड आर ऑल्सो सेम. नाव about the values of CPSC for D4, D5, D6 and D7. So the value for D4, D5, D6 and D7. D4, D5, D6 and D7 in weak octahedral field are different from that of the strong octahedral field due to different electronic distribution. जर D4, D5, D6 आणि D7 बघितलं आपण, इथे ही D4, D5, D6 आणि D7 या दोघाही केसमध्ये स्ट्रॉंग आणि वीक फील्डमध्ये त्याचं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते डिफरंट आलं आहे. आणि ते इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन डिफरंट आल्यामुळे दोघांची CPSC जी आहे ती आपल्याला डिफरंट बघायला मिळाली. आता द व्हॅल्यू ऑफ CPSC फॉर D8 to D10. Now for D8 to D10, the value of CPSC for D8 to D10 configuration in weak field are similar to that of strong field. तर D8, D9 आणि D10 केसमध्ये जर बघितलं आपण, याची CPSC व्हॅल्यू -1.2, इकडे -1.2, 3 पेरिंग 3 पेरिंग. D9 केसमध्ये बघितलं आपण -0.6, स्ट्रॉंग फील्डमध्ये -0.6, 4 पेरिंग 4 पेरिंग. आणि D10मध्ये तर आपण बघितलं की 0 + 5 पेरिंग 0 + 5 पेरिंग. तर D8, D9 आणि D10 कन्फिग्युरेशन जे आहे ते त्याच्यातसुद्धा वीक फील्ड आर सिमिलर टू दॅट ऑफ द स्ट्रॉंग फील्ड ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन. या दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशनसुद्धा जे आहे ते सेम झालं आहे T2G आणि EG मधलं. सो त्याच्यामुळे त्याची CPSCसुद्धा सेम आलेली आहे. म्हणजे D8 to D10 सुद्धा दोघांचं सेम आहे. उरलेला प्रश्न बघ आता राहिलेला, CPSC इज 0 फॉर D0, D5 अँड D10 कन्फिग्युरेशन. आता वीक फील्डमध्ये बघितलं आपण D0 केसमध्ये तर CPSC व्हॅल्यू 0 असणार आहे. त्यानंतर D5 केस आणि D10 केस. तर D5 केसमध्ये आपण बघितली की CPSC व्हॅल्यू 0 होती वीक फील्डमध्ये, आणि D10 केसमध्ये CPSC व्हॅल्यू 0 आली, आणि D0 केसमध्ये. तर उरलेला प्रश्न बघतो D4, D5, D6 आणि D7 हे 4 जे आहेत D4, D5, D6, D7 याच्यामध्ये वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या येत असतात. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन जे असणार आहे ते वेगळं असणार आहे आणि दोघांची CPSC वेगळी असणार आहे. बट D8, D9, D10 म्हणजे D1, D2, D3, D8, D9, D10 यांचं
स्ट्रॉंग फील्ड असू द्या वीक फील्ड असू द्या दोघांमध्ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन सेम असणार आहे आणि दोघांची CFSC व्हॅल्यू सेम असणार आहे. तर अशा पद्धतीने हा पूर्ण CFSC कॅल्क्युलेट करायचा टॉपिक आपण कव्हर केलेला आहे. तर हे थोडं लेंथी लेक्चर झालं बट एक पूर्ण टॉपिक आपण कव्हर केला. सो थांबूया. थँक्यू.